A very warm welcome to all of you dear students. Myself Shweta, lecturer in Apparel Design and Fabrication Technology from GRWPT Shivamogga, welcoming all of you to the session 9 of unit 2, that is quality inspection. And the topic covered for today's session is the garment defects and the classification of garment defects. So that is what we are going to see in this particular session. And the subject for the session is apparel production, that is 15FT 53T for 5th semester students. So let's start with the session. So as I told, today's session will be on garment defects and classification of garment defects. So before going into the session, let us brush up whatever we have learned in the previous session. So in the previous session we have learned about the finishing defects as well as the packing and packaging defects which have been found. So as all of us know, what are finishing defects? So finishing defects are nothing but once the garment is been completed, whatever we check and inspect in that particular stage of in that particular stage is known as finishing defect. For example, loose hanging threads or mismatching trims or any other format. Next we also learnt about packing and packaging defects. So what is this packing and packaging defect? Even while packing or even while packaging in carton boxes or packing in the poly bags, there might be certain defects. So those defects comes under the packing or packaging defects. So this is what we have learned in the previous session. So let's move on to the today's session, garment defects. So as all of us know, what is garment defects? So garment defects is nothing but these are the defects which are found in the garment. So once the garment is ready, whatever defects we find in this particular stage is known as garment defects. So see, introduction. Quality check in the garment industry is done right from the initial stages of sourcing raw materials, fabrics, trims to the stage of finished garment and packing. It is important to understand different garment defects, defect types and source of the defect. So already we have discussed in the first session of unit 2, that is what is inspection and the stages of inspection. As all of us know, in raw material inspection, in process and final inspection. So here once the garment is being completed or finished, so whatever defects we find is known as garment defect. So final inspection, and whatever defects we find in the garment is known as garment defects. So before going into the garment defects, each one of them has to understand what are the different garment defects available, what is the classification and source of the defect, in a sense how the defects has happened. See, likewise this is the topic I was talking about, the classification of defects. So under the garment defects we have the 3 common classification, that is 3 zones are available: critical defect, major defect, minor defect, or we can call it as critical zone, major zone, minor zone. So by just looking at this names or looking at these words, we can make out what kind of defects it will be. So for example, see, we have something called as critical defect. So what are critical defect? So critical defect in the sense any defect which has certain hazardness or which can cause some kind of problem to the wearer is known as critical, or you can call it as very severe defect. Next we have major defect. Major in the sense a bigger defect but lesser than the critical defect. So the major defect will reduce the usability of the product. So that is your major defect. Then we have minor defect. As the word says, minor, the smaller defect compared to the major one, the smaller ones, maybe loose hanging threads or some kind of stain or some kind of thread breaks, whatever for that matter. So this is what we are going to learn in the further slides.
See, so this is what I was talking about, critical defects. A defect that poses a safety hazard to the consumer and or violates mandatory regulation is termed as critical defect. So critical defect ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಹಜಾರ್ಡ್, ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಡೇಂಜರ್ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ವೈಲೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಡೈಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಿಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಹಜಾರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪೋಸಸ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ಹಜಾರ್ಡ್, ಎನಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವ ಅದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ಮುರಿದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾದರೂ ಚುಚ್ಚಿ ಇದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. See, next we have examples for critical defect. So broken button, the button itself is broken. So how will you close the closure? So ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವುಲ್ಲನ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಥರ ಮೋಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಈ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೂಸ್ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ನಸ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ನಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಮ್ಸ್, ಜಿಪ್ಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಡ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ನೆಕ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ಹುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಜಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ಹುಡ್. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಡ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಅದೇನ ನಾಡ ಅಥವಾ ಲಾಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೋಸ್ ಡ್ರಾಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಟೈಟಾಗಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂಥ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಥ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಥ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನಿಫಿನಾಲ್, PFCs, ಫಾರ್ಮಲ್ಡಿಹೈಡ್, ವೆಥಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಬೈ ಇಟ್ ನೌ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಡೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ. ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಫೊಕೇಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಫೊಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಉಸಿರು ಕಟ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೈಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ನಿಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂಥರ ಸಫೊಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಲೇಬಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀಡಲಿನ ಚೂರು ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಗಾರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ನೆಕ್ ಒಳಗೆ ಅದೇನಾದರೂ ಹೋಯಿತು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಫೊಕೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ವೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಗಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಥರದಾದ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೈಯಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಅಂದರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಅದು ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಚೀಪ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಡೈ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟೇ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಫೀಚರ್, ಈಗ ಪಾಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಬ್ರೋಕನ್ ಬಟನ್. ಈ ಬಟನ್ ಹಿಂಗೆ ಮುರಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಫ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕೂರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಮತ್ತು ಬಟನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಲೂಸ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ವೇರ್ಸ್ಗೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬಟನ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೈನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಕಲೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅದೇನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಫೀಲೇ ಹೊರ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಡಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಡಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಈ ಥರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ
ಈ ಲೆದರ್ಸ್ಗೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಹೋಲ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ critical defect. So these are the critical defects which we have seen. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ಹಜಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫೆಕ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೀಡಲ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ನೆಕ್ ಇನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅವೆಲ್ಲ the most common critical defects ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ these are the points which we have to keep it in mind. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.